All of you take your textbook. Page number 16. Do you have any homework? Yes. Did you finish your homework? Yes. Sri Vishnu, did you finish your homework? Adira Kutti, Halima, all of you finish your homework? Yes. Okay, Harinan, read the answer, read the question and answer. No. Page number 16. What makes people boast? Do you boast when you are not finished your homework, right? Then don't smile like this. Okay, Justice, read your homework. What makes people boast? Do we boast? Sometimes we boast because when our image getting bad. Whenever image? Getting bad. Getting back. Sri Vishnu? Backella was a bad. Backella bad. Getting bad. Then Sri Vishnu. Homework ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മോൻ? ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് വായിച്ചത് കേട്ടില്ലേ മോൻ? അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ what makes people boast? Do you boast when? എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? സാരമില്ല, നാളത്തേക്ക് എഴുതിട്ട് വരണേ. Next, Adira, read your homework. First, you have to unmute yourself. Miss പിന്നെ understand grammar അല്ല. No. അത് ചെയ്തിട്ടാ മിസ്സേ what make people boast ചെയ്തിട്ടാ. മിസ് ഇന്നലെ ഇട്ടതാ ചെയ്ത്. അത് ഹോംവർക്ക് അല്ലല്ലോ, അത് ഞാൻ നോട്ട് തന്നതല്ലേ. ഓക്കെ, സാരമില്ല, നാളത്തേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണേ. എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതാൻ മതി, ഇല്ല മിസ് തരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗ്രാമറിൽ സെക്കൻഡ് ആ ബോക്സിൽ കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാമർ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സെന്റൻസസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് ദ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്ണർ. ഡിഡ് ബോത്ത് യൂസ്, അത് നമ്മുടെ ഏതാ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ടതാണ് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കോളം നോക്കുക. Can you see this? Kando. It's about sentences. Okay, what do you mean by sentences? Who can say? Sentences means what? Just as okay. വാക്കുകൾ. A group of words with a correct meaning. A group of words With a correct meaning. with the correct meaning. 1 minute. Sentence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A sentence is a group of words which may complete sense. അല്ലേ? Sentence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is a group of words. Sentenceൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് വേർഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? So sentence is a group of words which may complete sense. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
കൃത്യമായ ഒരു മീനിങ് തരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാ. മനസ്സിലായോ? എ സെന്റൻസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് മേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്. നോക്ക്, ആതിര ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെന്റൻസ്. ആതിര ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ആണെന്ന്? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആതിര ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ? ഇറ്റ് കൺവേസ് കറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ലേ? ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ് നമുക്ക് ഇത് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 minute. Halima, Nijad and Heaven. You have to turn on your video. Nijad also. Make it fast. What are you doing? Miss, video on annalla. Okay, listen here. A sentence is a group of words which make complete sense. ഇനി ആതിര is a beautiful girl എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കൃത്യമായ ഒരു മീനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആതിര ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, മനോഹരമായ ഒരു മനോഹരിയാണ്. ഇനി ആതിര is a girl beautiful എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നോ. അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ആതിര is a girl beautiful. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? ആതിര ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വേഗം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? That's why it's called sentence is a group of words which make complete sense. മനസ്സിലായോ? ഇനി this sentence are divided into 4. Sentence എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? There are 4 types of sentences. There are 4 types of sentences. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? Which are the 4 types of sentences? Who can say? Without looking your textbook. മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹരിനന്റെ എന്റെ ഹരിനൻ, നിർമ്മൽ, നിജാദ്, ഷാനിഫ്, ഹലീമ. What are the 4 types of sentences? First one is affirmative or declarative sentence. Second one, interrogative sentence. Third one, imperative sentence. And fourth one, exclamatory sentence. What is the difference between these 4 types of sentences? First one, declarative sentence or assertive sentence or statement. ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. 3 പേരുകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം? അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബോക്സ്. ആ ബോക്സ് നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. മക്കൾ ആ ബോക്സ് നോക്കിയേ. Sentences are four kinds. 4 kinds means types. Okay, kinds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ types എന്ന് തന്നെയാണ് മീനിങ്. Sentences are of 4 kinds. First one, a statement states or declares something such as a fact or an opinion. A sentence that makes a statement is called a declarative sentence. It ends with a full stop. This is Mika the robot. That is the example of declarative sentence. എന്താ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? എന്താണ്? മിസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. A statement states or declares something such as a fact or an opinion. എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. ആതിര ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ദാറ്റ്സ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ? അതെന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ? അതെന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലേ? ആതിര ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ദാറ്റ്സ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അതെന്താണ്? ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? The sun rises in the east. അതെന്താണ്? That is a fact. അതെന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ? ആണോ? സൂര്യൻ കിഴക്കാണോ ഉദിക്കുന്നത് ഫാക്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ട് അല്ലേ? അല്ലേ? അത് മിസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? അല്ലല്ലോ. അതെന്താണ്? ഫാക്ട് ആണ്.
India is my country. India is my country. Or India is our country. That is Miss's opinion or no? That is a fact. So that is a declarative sentence. Mansilayo. Shanif is a smart boy. That's my opinion. അതൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻ ആവാം, ഫാക്ട് ആവാം. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ. A sentence that makes a statement is called a declarative sentence. It ends with a full stop. Ini a sentence that makes a statement. Statement ആകാം. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അസർട്ടീവ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഒന്നാമത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക്? എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്? Declarative sentence usually ends with a full stop. എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കണേ ജോയ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം. An interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentence? That is very simple. That's question. All questions are interrogative sentence. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താണ്? interrogative sentence ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ 4 kinds of സെന്റൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, അടിച്ചു വെച്ചോളാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിക്ലറേറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്ററോഗേറ്റീവ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. An interrogative sentence ask a question. ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കലാണ് അതിന്റെ പണി അല്ലേ? ഇനി ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? വേർ ആർ യു ഫ്രം? ഹൗ ആർ യു? ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ്? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് ഓൾ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ യൂഷ്വലി എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. നോ, ഇവിടെ നോക്ക, ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയില്ലേ? വാട്ട് മേക്സ് പീപ്പിൾസ് ബോസ്റ്റ്? വാട്ട് വിച്ച് വൈ അതൊക്കെ എന്താണ്? വേർ. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലേ? വാട്ട് WH ലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വേർ WH ലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വൈ. അപ്പം all questions are interrogative sentences. It usually ends with a question mark. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സെന്റൻസസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ഹെവനെ ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? We discussed first one interrogative sentence, interrogative sentence, പിന്നെ question. interrogative sentence എന്നല്ലേ question. First one എന്താ? ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. എന്റെ കയ്യിന്നാ ഉറക്കം പോയിട്ടേ ഇല്ല. തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ്. ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ്. ജുവാന, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്? Okay, not a problem. An imperative sentence, all of you look at your textbook. Look at your textbook. An imperative sentence expresses a command or a request. It ends with a full stop or with an exclamation mark. The subject is often omitted in these sentences. Okay, an imperative sentences express a command or a request. Imperative sentence എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്?
Command or Command request or- ആണല്ലേ? Could you please open the window? Could you please open the window? That is a request അല്ലേ? പിന്നെന്താ? You have to finish your homework for tomorrow. നാളത്തേക്ക് നീ നിന്റെ homework ചെയ്തിട്ട് വരണം, finish ചെയ്യണം. That is a command. Open the door. ആ door ഒന്ന് open ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? That's a command. മനസ്സിലായോ? Yes. കമാൻഡും റിക്വസ്റ്റും വരുന്നത് ഏതാണ്? ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. That also usually ends with a full stop. അതും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആർ യൂഷ്വലി എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. മനസ്സിലായോ? Can you follow me? Yes. Then, for example, tell me what you can do. Oh, stop it. Last one. Last one. An exclamatory sentences. Last one. Miss, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം മാത്രം ഇപ്പോ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നോക്കാം. An exclamatory sentences. The last one is exclamatory sentence. What do you mean by exclamatory sentence? What a beautiful dress. What a lovely dress. What a beautiful rose. ആശ്ചര്യമാണല്ലേ? അല്ലേ? ആണോ? An exclamatory sentences expresses a sudden emotion or feeling. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. നമ്മള് ഗാർഡനിൽ പോയി നല്ല നല്ല റോസ് കാണുകയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ? ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോസ്, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? That expresses our sudden feelings or emotion. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന്, സഡൻ മീൻസ് പെട്ടെന്ന്, സഡൻ, നമ്മുടെ സഡൻ ആയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ എന്താ ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ കൂടി ആയിരിക്കും? എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. എങ്ങനെയാ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്? ഒരു വര വരച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഒരു കുത്തിടുന്നല്ലേ? ആദ്യം ഒരു വര, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുത്ത്. That is known as exclamation mark. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലേ? നോക്ക്, what a mess this homework is. അല്ലേ? What a mess this homework is. ഈ ഹോംവർക്കിനെ കുറിച്ച് പറ്റിയിട്ട് എന്തൊരു കുഴപ്പമാണ് അല്ലേ? That shows his sudden emotion. പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് കാണുമ്പോ എന്തൊരു ഹോംവർക്ക് ആണ് എന്ന് പറയാറില്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താ? നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമോഷൻ അല്ലേ, ഫീലിങ്സ് അല്ലേ? അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ളത്? That ends with an exclamation mark. Exclamation മാർക്കിലാണ് അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിന് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇടാൻ അറിയാലോ? ശ്രീ വിഷ്ണു, ആരോമൽ, ജീവ ജോർജ്, turn on a video. ഇനി next page. Okay, what are the 4 kinds of sentences? Joel, what are the 4 kinds of sentences? Are you sleeping? I think so. Okay, you stand up first. Hands up. Hands up. Hands down. Sit down. Okay, what are the 4 kinds of sentences? Can you please unmute yourself? Okay, tell me the answer. Make it fast. What are the 4 kinds of sentences? Declarative. Declarative sentence. Interrogative. Interrogative. ഇവിടെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. Interrogative sentence.
Third one. Imperative sentence. And last one. Exclamative. Exclamatory sentences. Okay, Adira, what are the 4 kinds of sentences? Statement, declarative, interrogative, imperative, exclamatory. Okay. First one, declarative. എങ്ങനെ പറയാ? ഒന്ന് നോക്കിയേ, സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയേ. Declarative. Declarative sentence. Second one, interrogative. Interrogative. Second one is interrogative. Interrogative. Third one, imperative sentences. Imperative sentences. And last one, exclamatory sentences. What do you mean by declarative sentence, Sri Vishnu? എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടേ. എല്ലാരോടും ചോദിക്കൂട്ടെ ഇപ്പൊ. നോക്കി പറയണം, മനസ്സിലായ കാര്യം പറയുമോ? പിന്നെ എന്ത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ പൊന്നെ. ശ്രീ വിഷ്ണു. Okay, fact or opinion. Very good. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Next, just as. What do you mean by imperative sentence? Don't look at your textbook. മനസ്സിലായ കാര്യം പറയൂ. It is a command or request. Request. Very good. Next, Arjun. What do you mean by interrogative sentence? Arjun. He has some range problems. Next, Shanife. Shanifinum range illa. Next, Halima. Can you say what you mean by interrogative sentence? No. Why? Ende class il irunnalle. Questions are interrogative sentence. മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുവേ. Next, Nijad, what do you mean by exclamatory sentence? Exclamatory sentence. Exclamatory sentences express a sudden emotion or feeling. നോക്കി പറഞ്ഞല്ലേ. Okay, next. Next page. Page number 17. Page number 17. Rearrange these words to make different kinds of sentences. Note the punctuation marks. Rearrange these words to make it different kinds of sentences. We can see there are six sentences. They are disorder, and we have to rearrange the words to make sentences. Note the punctuation marks. Rearrange ചെയ്ത് എഴുതിയ മാത്രം പോരാ, punctuation marks കൂടി correct ആയിട്ടുണ്ടാവും. First one, Debu, the correct question Mika did not ask. Debu, the correct question Mika did not ask. How can we rearrange the sentence? Haridhan is ready. Debu did not ask Mika the correct question. Very good. Debu did not ask Mika the correct question. Debu did not ask Mika the correct question. And that sentence?
Yes. Punctuation mark എന്താണ്? Full stop ആണല്ലേ? Full stop. Debu. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ നേരെ എഴുതാ, നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലല്ലോ. Debu, the correct question Mika did not ask. അതിന് നേരെ Debu did not ask Mika the correct question.